السلام علیکم، میں ہوں عمران حسین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہبہ سے متعلق ایک بڑی اہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور سپریم کورٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ کی ایک اہم ججمنٹ 2023 کی، اس کی روشنی میں ایک ہبہ سے متعلق ایک اہم نقطہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اصل اس ججمنٹ میں جو پوائنٹ واضح کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کی طرف سے بیٹوں کو ہبہ کر دیا جاتا ہے، یا بھائیوں ہمشیرہ کی جانب سے اپنے بھائی کو ہبہ کر دیا جاتی ہے زمین، اور وہ فراڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ ہبہ اوریجنل نہیں ہوتا، اور فراڈ کے ذریعے ایک ہبہ ظاہر کر کے والد سے ڈائریکٹ بیٹوں کو رقبہ دے دیا جاتا ہے، یا پھر بھائیوں کو بہنیں اپنے نام سے وہ ٹرانسفر کرا کے دے دیتی ہیں، ظاہر یہ کیا جاتا ہے ہبہ میں۔ تو ایسے کیسز میں جہاں پہ ایسے ہبے ہوتے ہیں جس سے خواتین کو محروم کیا جاتا ہے، چاہے وہ والد کی جانب سے ہو یا بھائیوں کی جانب سے ہمشیرہ کی جانب سے ہو، یعنی بہنوں کی جانب سے بھائیوں کے حق میں ہو، تو ایسے کیسز میں جب خواتین ہبہ چیلنج کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ فراڈ ہوا ہے، ہم نے کوئی ہبہ ایسا کیا ہی نہیں تھا اپنے بھائیوں کے حق میں، ہم نے تو کبھی ٹرانسفر کر کے انہیں ہبہ کیا ہی نہیں تھا، گفٹ ہی نہیں کی تھی ان کو زمین، تو یہ کیسے رجسٹری ہو گئی یا انتقال ہو گیا، یہ تو فراڈ ہے۔ یا پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد نے اپنے بیٹوں کو اس طرح سے تو ساری زمین ہبہ نہیں کی تھی، اور نہ ہی میرے والد نے کوئی ایسا گفٹ کیا تھا اپنے بیٹوں کو، اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو محروم کیا تھا۔ تو وہ اس صورت میں نا وہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں اور وہ ہبہ چیلنج کر دیتی ہیں۔ اب جب وہ ہبہ چیلنج کرتی ہیں فراڈ کی بنیاد پہ، تو دو فریق آ گئے، ایک ہبہ چیلنج کرنے والی وہ عورت، اور ایک وہ شخص جس کے حق میں ہبہ ہوا تھا۔ اب اس ججمنٹ میں اور اس ویڈیو میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ایک نقطہ کلیئر کیا ہے کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور ایک فریق کا موقف ہے کہ جی میرے حق میں گفٹ ہوئی ہے پراپرٹی یا ہبہ ہوا ہے۔ اب کیا دو چیزیں ہیں، اور دونوں میں جو شخص جو کہہ رہا ہے اسے ثابت کرنا ضروری ہے، اور سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اس عورت کے اوپر عائد ہوتی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور یہ ہبہ نہیں ہوا تھا، یا اس بھائی یا بیٹے یا مرد جو بھی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے جس کے حق میں ہبہ ہوا ہے، جس کو عورت نے چیلنج کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ میں یہ بات اس نقطے کی بالکل بڑی واضح طور پہ ایکسپلینیشن کر دی ہے۔ اب اس کیس میں جو میں ججمنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یا آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ اگر آپ ججمنٹ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ 2023 SCMR پیج ہے 988۔ اب اس کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ کو آخر تک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ اب اس کیس میں جو کہ محمد رفیق بنام غلام زہرہ مائی کے نام سے یہ کیس تھا سپریم کورٹ میں، اور اس میں نیچے فیصلے جو تھے وہ غلام زہرہ کے حق میں آ گئے تھے، جس میں خاتون کے حق میں عدالتوں نے فیصلے دے دیے، اور انتقال ہبہ جو تھا اس کو کینسل کر دیا اور منسوخ کر دیا تھا نیچے عدالتوں نے، ہائی کورٹ اور نیچے جو چھوٹی عدالتیں تھیں۔ تو جس شخص کے حق میں ہبہ ہوا تھا وہ اپیل میں آ گیا سپریم کورٹ میں، تو اس کا موقف یہ تھا کہ خاتون نے جو دعوے میں اپنے میں پلی لی تھی، یا جو موقف لیا تھا جس نے یہ کیس کیا ہے، اس عورت نے یہ موقف لیا تھا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور فراڈ کے ذریعے یہ ہبہ یہ جو ہے اپیل کرنے والا اس کے حق میں ہوا ہے۔ اب انہوں نے موقف یہ لیا کہ جب عورت کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ ثابت کرتی کہ فراڈ کیسے ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، اور فراڈ کے جتنے بھی قانون کے اندر اجزاء ہیں یا جو چیزیں ہیں جن سے مل کے فراڈ مکمل ہوتا ہے، وہ ساری اسے ثابت کرنی چاہیے تھی۔ اس بنیاد پہ اپیل میں انہوں نے آرگومنٹ کیے اور کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ تو فراڈ، اس نے کہہ تو دیا ہے کہ فراڈ ہے، لیکن فراڈ ثابت نہیں کر سکی یہ عورت۔
अब अदालत ने इसके ऊपर जो अपना हुक्म दिया है उसमें बड़ी वजाहत की है कि किसको साबित करना होता है और क्या साबित करना होता है। वो अदालत ने ये बताया कि जो बेनिफिशियरी होता है हिब्बा का, यानी जो मुस्तफीद हो रहा होता है या जिसको फायदा हो रहा होता है हिब्बा का, या जिसके हक में वो हिब्बा की ट्रांजैक्शन हुई होती है, इंतकाल या रजिस्ट्री हुई होती है, वो उसको साबित करना होता है कि क्या वो हिब्बा या गिफ्ट हुआ था या नहीं हुआ था। और ऐसे मुकदमात में औरत पे ये जिम्मेदारी ऐड नहीं होती कि वो साबित करे कि फ्रॉड कैसे कैसे हुआ था, किसने क्या किया था, किसने क्या किया था, और फ्रॉड को वो साबित करे। तो अदालत ने ये कहा कि साबित उसने करना होता है जिसके हक में हिब्बा हुआ था, या गिफ्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। उसने ये साबित करना था कि ये गिफ्ट था, इसके फलां गवाह थे, ये इस डॉक्यूमेंट पे हमने इसको गिफ्ट डीड बनाया था या हिब्बा नामा बनाया था, फिर उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया था, फिर उस बुनियाद पे हमने जो है ये रजिस्ट्री या इंतकाल दर्ज करवाया है। ये उस बंदे ने साबित करना है जिसके हक में हिब्बा हुई है प्रॉपर्टी, ना कि उस औरत ने साबित करना है कि फ्रॉड कैसे हुआ था। ये अदालत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया इसमें। और साथ में अदालत ने ये भी कहा कि जो अपीलांट ने किया है, यानी कि जो इंतकाल करवा दिया है या रजिस्ट्री डेक्ट करवा दी है हिब्बा के शो करके, जाहिर करके, तो अदालत ने कहा कि हमने अमूमन देखा है कि जो वरसा होते हैं या वारिस होते हैं, भाई होते हैं या वालिद होता है या जो भी, वो अक्सर खवातीन को इसी हरबे के जरिए ही जो है वो महरूम करते हैं उनके हिस्सा से और प्रॉपर्टी से, कि वो एक हिब्बा बना देते हैं, ज़ाहिर कर देते हैं, और उससे इंतकाल करके या रजिस्ट्री करके प्रॉपर्टी जो है वो मर्दों को आगे जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है और औरतों को महरूम कर दिया जाता है। और अदालत ने कहा कि असल फ्रॉड है ही ये, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि यही तरीका अपनाया जाता है कि हिब्बा हुई है प्रॉपर्टी, वालिद की जानब से बेटों को हिब्बा हो गई है, बहनों की जानब से भाइयों को कर दी गई है, और ये इस फ्रॉड के जरिए ही खवातीन को उनके शरई हक से और उनके जो हकूक हैं प्रॉपर्टी के या विरासत के, उनसे महरूम कर दिया जाता है, या उनका जो शेयर होता है प्रॉपर्टी का, जो उनको वालिद की जानब से या बेटे की जानब से या भाई की जानब से मिलना होता है, वो उससे महरूम हो जाती हैं। तो अदालत ने ये कहा कि ये जिम्मेदारी उस बंदे की है जिसके हक में हिब्बा हुआ है, कि वो साबित करे कि हिब्बा कैसे हुआ था और कौन कौन उसके गवाह थे, कब हुआ था, और फिर उसके ऊपर जो है वो उसका कब्जा साबित करे कि कब्जा उसको मिला था, और ये सारी चीजें फिर बाद की बात है। लेकिन इस केस में अदालत ने कहा कि ना ही हिब्बा की कोई कॉपी पेश की गई है, ना ही गिफ्ट डीड की कोई अटेस्टेड कॉपी पेश की गई, ना ही ओरिजिनल गिफ्ट डीड पेश किया गया, ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई उसका रिकॉर्ड पेश किया गया कि ये हिब्बा नामा लिखा गया था और उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, और ना ही कोई इसके गवाहान वगैरह जो थे, किसी तरह से भी हिब्बा साबित नहीं किया गया। तो जब हिब्बा साबित ही नहीं हुआ, जो कि जिम्मेदारी थी उस शख्स की जिसके हक में ये हिब्बा हुआ था कि वो साबित करे, तो ये केस जो उस औरत थी वो उसका केस जो है डिग्री कर दी गई और हिब्बा जो है वो मनसूख कर दिया गया। इस हवाले से ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया कि जब एक औरत एक हिब्बे को चैलेंज करती है, तो उस वक्त जिस शख्स के हक में हिब्बा हुआ होता है वो उसने साबित करना होता है कि ये हिब्बा वैलिड था, कानूनी था, और इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, और ये बिल्कुल उसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स भी पूरे हैं, कब्जे का भी, ट्रांसफर का भी, और उसके गवाहान, और वो सब कुछ उस बंदे को साबित करना होता है। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन में ही पूछ लें। और अगर आप व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन या कोई अपना मामला डिस्कस करना चाहते हैं तो वॉइस नोट की शक्ल में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेज दें। शुक्रिया।